ഇന്നും അർജുനെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ല. അർജുനായുള്ള തിരച്ചിൽ നിർത്തി ഇന്നത്തേക്ക് ഗംഗാവാലി നദിയിൽ അടിയൊഴുക്ക് ശക്തമായതിനാൽ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർക്ക് നദിയിൽ ഇറങ്ങാനായില്ല. നദിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മൺകൂനയിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ കിട്ടിയിരുന്നു. ലോറിയുടേതിന് സമാനമാണ് സിഗ്നൽ. ഐപോഡ് പരിശോധനയിലാണ് നദിയിൽ നിന്ന് പുതിയ സിഗ്നൽ ലഭിച്ചത്. അർജുനെ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ തെരച്ചിൽ തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് അറിയിച്ചു. സാധ്യമാകുന്ന പുതിയ രീതികൾ അവലംബിക്കും. ഷിരൂരിലെത്തി ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. തെരച്ചിൽ തുടരണമെന്ന് നേവിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള ശ്രമം തുടരണമെന്നുള്ള ഞങ്ങൾ കൂട്ടായി എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം പൊതുവെ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അത് തീരുമാനമായി മാറുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കലക്ടർ തന്നെ നേവൽ വിഭാഗത്തോട് ശ്രമം തുടരണം എന്നുള്ളത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളും യോഗ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാധ്യമാകുന്ന പുതിയ രീതികളും അവലംബിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാധ്യമാകുന്ന പുതിയ രീതികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ 3 പേരെയും കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം തുടരണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. രക്ഷാദൌത്യത്തിന് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ലക്ഷ്മിപ്രിയ പറഞ്ഞു. തെർമൽ സിഗ്നൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ശക്തമായ സിഗ്നൽ കിട്ടിയ സ്ഥലം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അടിയൊഴുക്ക് 6 നോട്ടിന് മുകളിലായതിനാൽ പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു. We are trying other resources as well. Like sir said, we are trying to bring a platform that will float on the river, and with that anchor we will try to dive. We'll put an anchor on that platform and then we'll try to dive so that the person who's diving is also safe. That is something we'll be trying today or by tomorrow afternoon. If there is any progress, we'll let you know. കൂടുതൽ സംഘങ്ങളെ എത്തിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുമെന്നും നാളെ പൂർവാധികം കാര്യക്ഷമതയോടെ തെരച്ചിൽ തുടരുമെന്നും കാർവാർ MLA പറഞ്ഞു. We have almost 3 to 4 points we got. In that, in every angle we have finalized that, Baba, that is the particular place wherein we have to search. That search is going on, and apart from that, first initially we have bought from NIA, National Institute of Technology, NIT, and that is a metal detector of 6 feet. Then we have one more detector we have bought from Bangalore also, that is 10 meter. But here the problem is the mud with clay and stones are iron ore contents. That brief is not perfectly we are getting. For that we have made location from ISRO and all. Madam has talked to, and CM Siddaramaiah ji has come personally, and he has given the direction to me to be here till the rescue. All works happens till the end. Apart from that, Kumaraswamy ji has come, and our PW ministers and MPs and our PW Minister also, Satish Jarkiholy, and Revenue Minister, all they have come and they have given the instruction, whatever the best possibility, you have to explore it, because not only for the person from Kerala, our people are also there in 2 bodies. Till now we have not got. That also you are aware. And first 2 days when the incident happened on 16th, 18th only we got the this thing information that lorry of our brother Arjun's is absconding in particular that place. And from the day 1 the complaint received, we have worked hard to get the soil around 20,000 metric ton of 20,000
we have removed from that particular place as per the direction of his family people, wherein they also have that guarantee because of that Benz has given some direction that Baba, that particular GPS shows in that particular place. Apart from that, we have bought long arm of 60 feet. As you are also aware, that also we have bought from Gokak near Belgaum. With the zero traffic, police people have totally taken the efforts. അർജുനയുടെ തെരച്ചിൽ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കാൻ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി. രാജ്നാഥ് സിംഗ് നേരിട്ട് വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയച്ചു. നാവികസേനയുടെ കൂടുതൽ സഹായം ആവശ്യമാണ്. സതേൺ നോർത്തേൺ നേവൽ കമാൻഡിൽ നിന്ന് ഡൈവിംഗിൽ കൂടുതൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരെ ദൌത്യത്തിന് അയക്കണമെന്ന് കത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിമോട്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് വെഹിക്കിൾ അടക്കം അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ എത്തിച്ചാൽ തെരച്ചിൽ ദൌത്യത്തിന് വേഗം കൂടും. അതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അർജുന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലും ഇന്നും പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ. പക്ഷേ ഇന്നും വൈകിട്ടോടെ നിരാശയായി ഫലം. അപ്പോഴും ഈ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള പരിശോധന വേണ്ട എന്ന അഭിപ്രായമാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. അശ്വതി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. ആ വലിയ നിരാശയുടെ കേന്ദ്രം ഈ കോഴിക്കോട്ടെ അർജുന്റെ വീടാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ 11 ദിവസവും എങ്ങനെയെങ്കിലും അർജുനെ തിരിച്ചെത്തിക്കണമെന്ന അവരുടെ വലിയ ആഗ്രഹത്തിന് ഒരു പകൽ കൂടി അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിന് തീക്ഷ്ണത കുറഞ്ഞു വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനുശേഷം ആ യോഗത്തിന് ശേഷവും അർജുന്റെ വീട്ടുകാരുമായി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു. അവർ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയിലാണുള്ളത്. ആ പ്രതീക്ഷ ജീവനോടെ അർജുനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നോ, അവർക്ക് മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നോ, ഭർത്താവിനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നോ, ആ കുട്ടിക്ക് അച്ഛനെ കിട്ടുമെന്നോ ഒന്നുമല്ല. അർജുനെ അവസാനമായി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് എത്തിക്കണം, അവനെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ ആഗ്രഹം, അത് ജീവനോടെയോ അല്ലാതെയോ. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്മ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതും പറയുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സൈന്യത്തിലെ ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും അല്ലെങ്കിൽ ആ മുങ്ങലിനിറങ്ങുന്ന ഓരോ ഡൈവർക്കും അവരുടെ ജീവനും അത്രത്തോളം പ്രധാനം തന്നെയാണ്. ആ ജീവൻ പണയം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തെരച്ചിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ള അർജുന്റെ ബന്ധുക്കളും ഈ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലുള്ള അമ്മയടക്കമുള്ള ബന്ധുക്കളും നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. അതേസമയം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിലുള്ള തെരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കരുത്, തെരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള റൂമേഴ്സൊക്കെ അവരുടെ അടുത്തേക്കും ചെല്ലുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവരൊരു വലിയ നോ ആണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും തെരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കരുത്, അർജുനെ കിട്ടുന്നത് വരെ തെരച്ചിൽ തുടരണം. അത് ഏത് രീതിയിൽ എന്നതൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അതിനായുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ അവർ ഈ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലിരുന്നും തേടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് അർജുന്റെ സഹോദരി അഞ്ജു കുറച്ചു മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇത്തരത്തിൽ ഈ മണ്ണിന് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന, വെള്ളത്തിനടിയിൽ വജ്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന മെഷീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് അർജുനെ കണ്ടെത്താനാകുമോ എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അർജുനെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനാകുമെന്ന വലിയ ചിന്ത ഈ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലും ഇവിടെ ഈ നാട്ടിലും ഈ നാട്ടുകാരും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. അവിടെ അന്വേഷണത്തിന്, അവിടെ തെരച്ചിലിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ഓരോ മണിക്കൂറിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നിമിഷവുമുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ അവർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോൺ വിളിച്ച് അവരോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അമ്മയും ഭാര്യയും 2 സഹോദരിമാരും കുഞ്ഞുമകനുമൊക്കെ ഇവിടെ അർജുനെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ കൈവിടുന്നില്ല ഇപ്പോഴും, ഈ 11ാം ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോഴും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തരാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ.